देश विदेश विचार समूह पंजाबियों ਨੂੰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਨਮਸਕਾਰ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੀਮ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਟੋਰੀਆਂ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪ ਦਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਛਾਏ ਰਹੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? एक लम्बी दास्तान है। सन 13 चंगा मेरा होस्ट जोड़ा सी जिन्हें मैंने स्पॉन्सर किया सी वीज़ा, मनीर हुशियारपुरी। हाँ जी हाँ जी, ये मैनू प्रीत नगर मिले सी, गुरबख्श प्रीत लड़ी आम मशहूर है, पिंड बार्डर से है। उत्थे मैं उन्होंने कहा भी इन्हों का फोन आया, मैं कहा मेरे को आ जाओ, कहते नहीं तू आ जा। साबिर साहब सन, इन्हों के उस्ताद भी बहुत बड़े गुरु सन, उन्होंने वो मेरे नाल 8-10 साल वड्डी उम्र दे सी ते वो तो हुण वफात पा गए ने। पर साढ़े उत्थे मिलना ही साढ़ा सब कुछ एक दूसरे नाल आन जान, बल्कि चिट्ठियां लिखते रहे क्योंकि मैनू पता नहीं व्हाट्सएप का। ये मैंने कहा व्हाट्सएप ना कोई, मैं सिखावांगा तेनों, इधर उधर सिखाया जा सकता, तू चिट्ठियां जिद्दां तू कर सकना। फोन ते चिट्ठियां नाल साडा मिलाप रहा। फिर ये चाहता सी भी मेरी पहली विजिट जी है 04 वाली वो फिलाप साबित हो गई है। तू एक बार फिर आ तो फिर मैं तेन घुमावांगा अपनी मर्जी नाल। ते वो पिंड भी नहीं था अपना पूरा वेख सकिया क्योंकि वो भी कई कारण ने। ते फिर मैं लिखिया चिट्ठियां पाकिस्तान कमीशन दिल्ली नूं, लगातार 2 चिट्ठियां ते दोवां दे उन्होंने जवाब दिते। फोन किया, वो ना है उन्होंने सईद अली साहब मेरे नाल इन टच रहे। उन्हें कहा भी तू हुशियारपुरी साहब नूं कह भी मेरे नाल राबता रखन, फिर मैं सारी गलबात चलावांगा। तो मेरा हुशियारपुरी साहब ने मैनू व्हाट्सएप ते भेजे। फिर ननकाना साहब तो संगत आई, हरगोबिंदपुर के लागे एक पिंड है, उतों 60 साल का बंदा रिटायर होया नौकरी तो, मास्टर है की है, वो मेरे को मैं क्या मैं आ जाना, कहना नहीं तुसी ना आओ, तुसी ठीक नहीं, मैंने दस्या गया तो उम्र थोड़ी 82 साल है, तुसी मैं थोड़े गावांगा। वो कागज़ भी दे गए, सारे कागज़ इकट्ठे किए जिदा मैनू पढ़ाया गया सी, दस्या गया सी हुशियारपुरी साहब वालों, उस तरह मैं किया। पर उत्थे जाके 3 फिल्टर लगते हैं, 3 स्टेजा तो लंघना पैंदा इंडियन साइड से। पहली दफा निकल गया, दूजी चो निकल गया, तीजी जाके उन्हें कहा जी तुहानू पता नहीं ऑनलाइन अप्लाई किया जाता। मैं कहा जी मैनू नहीं पता कागज़ सारे पूरे है कि नहीं। तुसी उदों हुशियारपुरी साहब का फोन आ गया, की गल हुई है? मैं क्या रद्द होंदा जापदा, मैनू वापस जाना बना। तो मेरा लड़का तो अगे मखौलिया और कहना वेख आए पाकिस्तान तो टीचर करनगे, तो कोई गल नहीं जिदा भी है मुड़ के ऑनलाइन अप्लाई करके आ जाएंगे। कहता नहीं मेरी गल करा दे उन्होंने। तो गल हुई तो बस उस गल गल ने सारिया मेरे रुकावट तोड़ियाँ। रुकावट जी पैंदी सी उस गल ना पैंदी सी। वो कहता भी मैनू तो समझा दिओ जी भी किहड़ा कागज़ जरूरी है, मिसिंग है, सारे तुहाडे कोल ने, जे तुसीं फिर भी रद्द करोगे तो मेरे को बड़ी ताकत है, मैं सारी दुनिया च फिर तुहानू ना भंडागा मैं, और चैनलों ते कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की बहुत दूर तक जावांगा मैं। बंदा ठीक है, 82 साल का उम्र के आखिरी फेज च खड़ा है, पिंड वेखना चाहता है, इन कोई ऐसी वैसी गल कर सकने की संभावना ही नहीं है, इम्कान ही नहीं है कि ऐसी गल करे। इन्हें जरूर दिओ ते तुहाडी अगे तुहाडी मर्जी है। वो कहने लगे मैं सुनिया भी उन्हें क्या अफसर ने भी छड़ यार उन्हें मिलना तो है नहीं, अं भेज देने। मैनू भेज दिया गया जी, उतों वो क्लीयर हो गई, आखिरी हर्डल भी क्लीयर हो गई। फिर मैं गया उत्थे पाकिस्तान एम्बेसी, उन्होंने मैनू ये उत्थे आया होया सी, पहले उन्हें गड्डी बाहर लाई तो यदी लोड़ पै गई, उन्होंने पता लगा कि बंदा बड़ा पावरफुल है। कहते जी गड्डी अंदर लै, उन्होंने कह दो गड्डी अंदर लै दे। गड्डी अंदर ला गया, बस चाह बड़े एट होम फील किया। मैं बहुत अच्छा उन्होंने मेरे नाल बिहेवियर किया।
ਇਸ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਹਾੜੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਕੀ ਜਨਮ ਭੂ ਉੱਥੇ ਦਾ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸੋ। ਬਿਹਾੜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ 04 ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 2000 ਜਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਿਹਾੜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ। ਪੰਜੀ ਚੱਕ ਸਾਡਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 'ਚ 184 ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ 'ਚ ਪੰਜੀ ਚੱਕ ਹੈ। ਪੰਜੀ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 5 ਨੀਅਰ ਮਾਛੀਵਾਲ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਬੂਰਾ ਮੰਡੀ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਕਿਆਮ ਪਜ਼ੀਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮਾਛੀਵਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਲੈ ਗਿਆ ਥਾਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ 3 ਬੰਦਾ, ਮਾਮੂਲੀ ਆਦਮੀ, ਆਰਡੀਨਰੀ ਆਦਮੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਿਆਰ ਇਸ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਥਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਸਾਡੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪਕੌੜੇ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇਲ ਲੱਗਦਾ। ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ੋ ਖੁਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਸ਼ੈਟਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੈਟਰ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਧਰ ਪੁਲ ਬਣ ਰਹੇ, ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਭਰਵਾਂ ਪਿੰਡ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਖਾ ਲਿਆ, ਪੂਰੇ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿਖਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਦੂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਦਾਮਾਦ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜਾਨ ਸਨ, ਮਾਮਾ ਤੇ ਮਾਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਨ। 2 ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਹਰ ਅਫਸਰ ਦਾ ਲਗਭਗ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਬੜੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਗਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ 100 ਫੁੱਟ 20 ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਚੌਂਕ ਸੀ, 20 ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ, 2 ਕਨਾਲਾਂ ਦੇ ਹਾਤੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਗੇਟ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਠਾਠ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਾਡਲ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਯੂਸੀ ਹੋ ਗਈ 04 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹਨੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਮਿਲਟਰੀ ਜਨਰਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੀ ਕੋਹਲੂਵਾਲ ਬੱਗੂ ਤੇਲੀ ਕੋਹਲੂ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਕੱਢਦੇ ਸਨ ਉਹ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਦਾਰਾ ਸੀ ਬੱਗੂ ਤੇਲੀ ਦਾ ਲੜਕਾ। ਮੈਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਰਹੀ ਯਾਰ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ, ਲੁੱਟੀ ਕਿਹਨੇ ਲੁੱਟੀ। ਚਲੋ ਗੁੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਝਲਕ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ। ਆਪਣਾ ਜੋ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਦਾਂ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦਿਖਾਈ, ਮਨੀਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰਾ ਤੇ ਕਿੰਗ ਪੈਨ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀ, ਮੁਮਤਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ। ਮੁਮਤਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਉਹ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮੋਗਾ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਖਾਲ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲਈ ਸਾਰੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 60-70 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਗ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ, ਜਾਂ ਸੁੱਕ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਬਾਗ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਔਰ ਇਤਫਾਕਨ ਉੱਥੇ ਗੁੜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਵੇਲਣਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਰਵੋ ਰਾਤ ਤੇ ਗੁੜ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਜੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਹੈਗੀ ਆ 8/2/39 ਜੀ, ਤੇ 1939 ਦੀ ਮੇਰੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ 8/2/38। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਨ 46 ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪੜਿਆ 24 ਚੱਕ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਲੱਗਦੀ, ਹੁਣ ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਿਤੇ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ 46 ਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਤੇ 47 ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ
ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਵੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਮੱਛੀ ਪੁੱਜਦੀ ਆ, ਵਾਕਿਆ ਮੱਛੀ ਪੁੱਜਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਾ ਪਾਉਣੀ, ਭੱਜਣਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਘਾਹ ਦੀ ਤਿੜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਸਸਤਾਉਣੇ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਅੱਕ ਦੇ ਬੂਟੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰ ਛਾਲੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਹਿਰ ਆ ਜਾਣੀ, ਨਹਿਰ ਲਾਗੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅੱਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ 2017-18 'ਚ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ 220 ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ 100-120 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ 100 ਉਹਨਾਂ ਦਾ 220 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਕਾਨਮੀ ਤੇ ਡੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਖੁਸ਼ੋ-ਖੁਰਮ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਵੇਖਣਾ ਚੌੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਬੜੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਜੰਗ ਲੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਮਕਰ ਨੂੰ ਉਜੜਦਾ, ਫਿਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨੂੰ ਉਜੜਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੈਂਕ ਦੌੜਦੇ ਆ, ਈਚੋਗੇ ਨਹਿਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਖੇਮਕਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬੜਾ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਮਜੋੜੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਐਸੇ ਮਰਨ ਤੇ ਆਏ, ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੂ ਸੰਧੂ ਰੰਧਾਵੇ ਤੇ ਬਾਜਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ CNC ਬਾਜਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਰੰਧਾਵੇ ਵੀ ਐਸੀ, ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਵਾ ਮਿਲਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਨੇਤਾ ਜੀ ਸਪਰੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਪੂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਰੇ ਮਾਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਜੱਫੀ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ, ਕਿੰਨਾ ਲੋਕੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵਿਛੋੜਿਆ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੇਖਦਾ। ਉਹ ਚੌਹਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ 7 ਜੀ ਵੱਡੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਦੇ ਚੀਰ ਆ ਜੇ ਤੇ ਆਦਮੀ ਰੋਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਗੱਡਿਆਂ, 2-2 ਬਲਦ ਸੀ ਤੇ ਗੱਡਾ ਸੀ, ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਆਏ ਆ। 2300 ਗੱਡੇ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਛੀਵਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ, ਰੇਲਵੇ ਚੜਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਨਾ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਈਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉੱਧਰੋਂ ਆਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀ 2-2 ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਚਲੋ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਰਮ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਚਾਦਰ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹੀ ਸਵਾਬ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਨੇ, ਨੇਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਵੱਡ ਟੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਲ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਰਮਨ 'ਚ ਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਰਮਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਬਰਲਿਨ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹਥੌੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਧ ਢਾਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਧ ਢਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਧ ਢਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹਥੌੜੇ ਫੜ ਕੇ ਉੱਧਰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ
ਕੱਟੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਕੰਧ ਢਾਤੀ, ਬੜੀ ਚੌੜੀ ਕੰਧ ਸੀ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਇਹਸਾਨ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਵੀ ਜੋ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰਾਈਟਰ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜੋ ਇੰਨੀ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਢੱਟ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੋ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਢਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ। ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਇੱਕ DNA ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਔਰ ਬੜਾ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਪਾਲ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਚਾਹੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਵਰਤਣਾ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦਾ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਫੇਲ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਰੈਂਕਿੰਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਸਿੰਗਰ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਹੱਸਦੀ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਸਿੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸਟਰੀਟ ਸਿੰਗਰ, ਉਹ ਅਗਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੰਸਰਾਜ ਸਟੇਜ ਸਿੰਗਰ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣੇ 'ਚ, ਸਭ को प्यार की प्यास, क्या धरती और क्या आकाश, सबको प्यार की प्यास। हर आदमी प्यार ਵੱਢਣ ਟੁੱਕਣ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਤ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਲੱਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁੱਕ ਸਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਵਰ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਸੁੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਛਬੜੀ ਜੋ ਪੀਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਲਾਗੇ ਛਬੜੀ ਸੀ ਇੱਕ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਧਿਆਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਹੂ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ, ਔਰ ਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀੜੇ ਚਲੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਗਲਾ ਸੁੱਕਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਫੂਕ ਮਾਰੀ, ਤੇ ਲਹੂ ਗੰਭਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰਿਆ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਦੀ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ। ਪਰ ਗੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਲਹੂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੁੱਟ ਭਰਿਆ, ਔਰ ਬੜੀ ਬੇਚਾਰਗੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬਸ ਥੋੜਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਮਰਨ ਤੋਂ, ਇੰਨੀ ਪਿਆਸ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ ਪੀਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਣੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹ RO ਲਾਏ ਆ ਤੇ ਫਰਿੱਜਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਸਿਆਲ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਟ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਪਈ, ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਡੰਗਰ ਤੇ ਭੁੱਖੇ। ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਜਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਦੋਂ 1947 ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਹੰਡਾਇਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਕਾਰਨ ਆ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਲੋ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਮਰਮ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਸਿਸਟਮ, ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦਾ ਜੋ ਲੋਕ ਆ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਵਿਛੋੜੇ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਨੇ ਕਿਸਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਨਾਸਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੀਮ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲੀ? ਕਿਸਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਦਾਮਾਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਦੂਦ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਬੁੱਢੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਵੀਰ ਮਿਲਾਓ, ਇੱਦਾਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਹੰਡਾਇਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਭਰੇ ਭਰਾਏ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬਣਨਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੁੜ ਦੀ ਬੋਰੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬੋਰੀ ਗੱਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ,
ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੀਂਹ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਭੁੱਜ ਜਾਣੀ ਤੇ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਮੁਸੀਬਤ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਾਨ ਸਾਡੀ ਬਚ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਧੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਕਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਆਪਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਧੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ ਚਾਵਲਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 17 ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਆਬਰੂ ਹੋਣੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਚਲੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਤਾਪ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਔਨਰੇਬਲ ਵੀਜ਼ਾ ਜੋ ਆਪਦਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, ਔਰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਔਨ ਅਰਾਈਵਲ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਡਿਸਪਾਈਟ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਸਨ 12 ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਨ ਅਰਾਈਵਲ। ਇਧਰ ਭੱਜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੁਲੀ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲ ਜਾ ਯਾਰ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ, ਗੱਡੀ ਕਰਤੇ ਲਵਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਐਮਬੈਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਵੀਜ਼ਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਔਨ ਅਰਾਈਵਲ ਮੇਰੀ 82 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਦੇਣਗੇ ਵੀਜ਼ਾ, ਦੇਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੱਦ ਇਹੋ ਸੀ, ਨਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਜਾਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਆ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਆਈ, ਜਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਦੂ ਚੱਲਿਆ, ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਟਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 45 ਡੇਜ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜੋ ਸੁਖ ਛੱਜੂ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਬਲਖ ਨਾ ਮੁਖਾਰੇ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਵੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਬੈਂਕ ਆ ਇਹ ਉਹ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੁਣ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅਖਬਾਰ, ਟੀਵੀ, ਫਰਿੱਜ, ਸਭ ਕੁਛ, ਜੋ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਲਾਈਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਅਜੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਰਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਠੀਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਛੱਜੂ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਉਹ ਨਾ ਬਲਖ ਨਾ ਬੁਖਾਰੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਫਿਰਨ ਦਾ। ਲੋਕੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨੀਮੂਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ੌਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਿੰਡ, ਔਰ ਐਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਛੱਪੜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੱਝਾਂ ਅਸੀਂ 4 ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਛੱਪੜ ਹੈ ਨਾ, 4 ਚਫੇਰਾ ਪਿੰਡ, ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਲਿਆ ਆ ਗਏ, ਇੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟੰਗ ਵੀ ਕੋਈ ਐਨ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਲਈ, ਉਹਨ ਪਾ ਲਈ ਥੋੜੀ ਪਾਈ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਛੱਪੜ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਕਾਇਓ ਨਾ, ਸਰਪੰਚ ਪੰਚਾਇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਮਰਨਾ ਦਿਓ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਛੱਪੜ ਸਾਡੀ। ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਨੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਵਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ। ਬਹੁਤ ਉਹ 'ਚ ਆਪ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਸਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਹਰਾਨਾ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੁਦਰਤੀ ਟ੍ਰੇਨ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਫੋਟੋ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਦੋਸਤੀ ਹਮ ਨਹੀਂ ਛੋੜेंगे ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਗਰ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਾ ਛੋੜेंगे। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਵੱਜਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨੀਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ੋਲੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜੇ ਦੋਸਤੀ ਹਮ ਨਹੀਂ ਛੋੜेंगे ਮਗਰ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਾ ਛੋੜेंगे, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤੀ ਲਹਿੰਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਔਰ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਦੋਸਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੂੜੀਆਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਦੇ ਘਰ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਸਤੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਯਾਤਰਾ ਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਟੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਜੱਕੋ ਤੱਕਾਂ ਚ ਪੈ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਵਾਈ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਭਾਅ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਸਮਾਨ ਛੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਟਾਈਏ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਟਾਈਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ਾਰਡਰ ਵੀ ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਹ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਮਰ ਦਿਖਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਧਰ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਆਦਮੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਉਹ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ 9 ਜਾਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕ ਹੋਣਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਨੀਅੰਸੀ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ। ਇੱਧਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੱਫੀ ਪਾ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਐਸੇ ਜੱਫੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਪਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵਧੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾੜਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾੜਾ ਕੀ ਸਾਈਡ ਲੈਣ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ। ਸਭ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਤੇ। ਲਾਂਘਾ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦੇ ਉਧਰ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀ ਬੰਦੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ, ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜਾਂ 2 ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬਰਲਨ ਜਰਮਨ ਵਾਂਗੂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਔਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਵਿਹਾੜੀ ਦੇ ਹੀ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ 2018 ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਬਾ ਵਲੈਤ ਅਲੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਭਰਾ ਪਿੰਡ, ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ ਔਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਵਿਖਾਉਣ। ਔਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਰੋਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸੰਦੂਕ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਬੜੀ ਹਸਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਏ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਵੇਖਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਿਆਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਅਥਰੂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੇਅਦ 82 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਘਲ ਰਿਹਾ, ਪਿਘਲ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਕਾਸ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੀ? ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਸ ਪਾ ਕੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਪੇਂਟ ਜਾ ਕੀਤਾ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰਾਸ ਇਸਲਾਮੀ। ਇਸਲਾਮ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਨ ਰਿਮੇਨਸ ਦੀ ਸੇਮ, ਕੁਝ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਦਿਲ ਕਰਨਗੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ A person convinced against his will is of the same opinion still. ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਵੀ ਲਓਗੇ ਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੇਚੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਮਾਂ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼੍ਰੇਅ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਵਾ ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਗਦਾਦ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨੇ ਫਿਰ ਗਏ ਆ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਨਾਲ ਜੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਰਦਾਨਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੇ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂ ਭਰਾ ਵਾਂਗੂ ਰਿਹਾ।
ਜੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਆਪਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਵਾਰ ਜਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 25000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਕੀ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੀਮ ਆਪਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਈਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲਹਿੰਦਾ, ਜੀ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਪਿਸ਼ੌਰ ਤੱਕ ਤੇ ਇਧਰ ਸ਼ਿਮਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਐਨ ਸਭ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੀ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੰਡ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੂੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚੈਨਲ ਦਾ ਆਪਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਧਰੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਆਪਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬਣ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਧਰੋਂ ਚੱਲੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਵੇ। ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ, ਫਸਲਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਵਧੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਈਰਖਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਨਵਰਟ ਅੱਧੇ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ। प्यार की राह दिखा दुनिया को, देखे जो एक फिल्मी गाने बने हुए हैं। बहुत चंगा लगता है जी, प्यार ही प्यार, क्या धरती और क्या आकाश, सबको प्यार की प्यास। हाँ जी, सरदार प्यारा सिंह ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਆ ਔਰ ਜੋ ਗਾਣੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਹਿਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਔਰ ਮਨੀਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀਆ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜੋ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲਹਿੰਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਮੇਲ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਏ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸਾਂਝਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਟੀਮ ਅੱਜ ਬਟਾਲੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਹੀ ਜੋ ਆਵਾਮ ਆ ਲਹਿੰਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਜਾਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਲੜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ 3 ਮਹੀਨੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਕਮ ਕਲਰਕ ਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ। ਤੇ ਯੂਨੀਕ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੱਖ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਵੀ ਨਗਾਈ ਉਹਨੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਗਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਲਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਰਿਸਕ ਲਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆ ਦੇਵਤੇ ਲੋਕ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਔਰ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਮਨੀਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੂੰਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਿਆ ਮੇਰੇ ਆਮ ਵੀਜ਼ਾ ਔਨ ਅਰਾਈਵਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਔਰ ਝੂਠੇ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇ ਵਰ ਰੌਂਗ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਰਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਨੀਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀਆ ਵੀ ਜੋ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ 1-2 ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 12 ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਐਮਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੀਮ ਅੱਜ ਬਟਾਲਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਔਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨਾਲ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।